آن ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ. یہ روایت آپ سناؤں گا کہ یہ نعت میرے ساتھ مل کے پڑھیے. نہ وحدت چمکتی نہ قرآن ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے اس نبی کا دیدار کروا دے جس کے وسیلے سے میری توبہ قبول ہوئی. رب ذوالجلال نے فرمایا اے آدم دعا تو مانگ لی ہے، نبیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، لیکن کیا کروں وہ تو آخر الزمان ابھی دنیا میں تشریف لائیں گے، دنیا میں ان کے میلاد منانے والے ایمان والے ڈھنکے بجائیں گے. اللہ حکم فرمائے گا جھنڈیاں لگا دو فرشتوں کو، آسمان دنیا کو سجایا جائے گا. لیکن آدم نبی ہو، دعاؤں کو نبیوں کی رد کبھی نہیں کیا جاتا، لہذا ہم ایسا کرتے ہیں. بڑی توجہ سے سنیے گا. لہذا ہم ایسا کرتے ہیں اے آدم اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھ لینا، ہم محمد کا نور ڈال دیں گے. ہم حضور علیہ السلام کا نور ڈال دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھا اب کیا کیا جی؟ وہی کچھ کیا جو سنی کرتے ہیں. کہتے ہیں پیار سے سبحان اللہ. ایسے اردو میں نہیں بتاتا ہوں، روایت پڑھ کے سناتا ہوں، جا کے دیکھ لینا. حضرت آدم علیہ السلام نے یوں کیا فتقبل یدی ابہامہ ومسح علی عینیہ. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور چوم کر کے آنکھوں سے لگا دیا. گویا آدم بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نہ وحدت چمکتی نہ قرآن ہوتا محمد نہ ہوتے. مجھے وہ ذوق نظر نہیں آ رہا. ماشاءاللہ وہ پیچھے بزرگ ہیں بیدار ہیں. یہ سجے کبے کیوں ٹلے ہو؟ سننی ہو نا، محبت سے پڑھیے. نہ وحدت چمکتی نہ قرآن ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ. یہی حدیث پاک جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے حدیث کا اگلا حصہ اے اللہ کے پیارے نبی آدم علیہ السلام کی توبہ آپ کے نام پاک کے وسیلے سے قبول ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ نبی کا دیدار کروا دے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نور نبوت ڈال دیا. آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا دیے. یہ روایت سنائی نا جبریل نے. پتہ ہے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت آنے تک جو بھی مومن مسلمان نام محمد آئے محبت سے انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے لگا دے لم یام ابدا، وہ کبھی بھی آنکھوں سے اندھا نہیں ہوگا. نہ وحدت چمکتی نہ قرآن محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی. یہ جناب والا مراقی الفلاح کی شرح تحتاوی شریف فقہ کی معتبر ترین کتاب، اس کو نہ پڑھا جائے تو فقہی مسائل مکمل سمجھ نہیں آتے ہیں. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع صحابہ میں امام الانبیاء کی موجودگی میں اذان پڑھ رہے ہیں. جب نام محمد آیا صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا دیے. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ بتاؤ نا میرے یار صدیق نے کیا کیا؟ گویا کہ صحابہ بھی بتا رہے ہیں کہ صدیق نے تو محبت کا نیا باب باندھ دیا ہے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو جو سنت صدیقی پہ عمل کرے گا لہو قائد فی الجنہ، میں نبی جنت میں اس کا رہنما بن جاؤں گا. گویا کہ صدیق اکبر بھی یہی بتا رہے ہیں کہ نہ وحدت چمکتی نہ قرآن
मोहम्मद ना होते तो कुछ। और अंगूठे चिमने वाला मसला समझ आया कि नहीं? सारे ने एक रिवायत और सुना। इस रिवायत के रावी हजरत वहाब बिन मुनब्बिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बनी इसराइल का जमाना, एक शख्स बड़ा गुनाहगार था, बड़ा पापी इंसान था, लोग उससे बड़े तंग थे, हर तरह के गुनाह करता था। जब वो मर गया तो लोगों ने फैसला कर लिया, वक्त के नबी ने भी फैसला दे दिया, इसको कफन दफन नहीं किया जाए, इसको कब्र में नहीं डाला जाए, बल्कि इसको कूड़े क्रिकेट गंदगी के ढेर में फेंक दिया जाए। उस शख्स को जब फेंक दिया गया, रब्बे जुल जलाल ने वक्त के नबी पर वही नाज़िल फरमाई, मेरा एक प्यारा, उसकी मैयत गंदगी के ढेर में पड़ी हुई है, उसे उठाया जाए, उस शरीयत के मुताबिक गुस्ल कफन दफन करके बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ सपुर्दे खाक किया जाए। नबी अर्ज करने लगे, या रब्बे जुल जलाल, सारे लोग गवाही दे रहे हैं कि वो गुनाहगार था, वो इस काबिल नहीं था। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, बात तो बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या किया जाए? जब कभी वो तौरात खोलता, नामे मोहम्मद आता। एक रिवायत में है, जिंदगी में एक ही दफा उसने तौरात खोली, नामे मोहम्मद आता, चूमता, चूम कर अंगूठ आंखों से लगा लेता। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, मेरे प्यारे महबूब का नामे पाक आए, उसकी ताजीम करने वाला हो, जहन्नुम में जाए मुझ रब को अच्छा नहीं लगता है। ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातो ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलात। थोड़ा सा मिलाद की तरफ आते हैं, सुनना चाह रहे हैं? सारे प्यार से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये जो मैं रिवायत सुनाने लगा हूं, क्योंकि घर में मिलाद है, रिवायत बड़ी फिट है। ये मुहद्दिस इब्ने जोजी, उनकी किताब, उस किताब का नाम ही मिलाद है, मिलाद पर उन्होंने किताब लिखी है। मैंने इनका हवाला इसलिए दिया ना कि ये जो दूसरे संगी वगैरह हैं, सारे कहते हैं मुहद्दिस जोजी हमारा इमाम है, उनको बड़ा मानते हैं। ये अलग बात है कि हदीसों में वो ज़ोफ, खैर ये फनी अभास है अपने मकाम पर। इन्होंने एक किताब लिखी है हुजूर के मिलाद पर, और इस किताब का मौजम इस्लात के मुअल्लिफ ने उर्दू में तर्जुमा भी कर दिया, यानी अब बाजार से ये उर्दू में भी मिल जाती है, अरबी में भी मौजूद है। इसके अंदर एक वाकया लिखा हुआ है, मिस्र में एक शख्स था, हुजूर की विलादत वाले दिन आए, उसने घर में मिलाद की महफिल सजाने की कोशिश की, झंडियां लगा रहा है, खुशी का एहतमाम कर रहा है। उसके पड़ोस में एक यहूदन रहती थी, उस यहूदन ने अपने मियाँ से पूछा, अपने शोहर से पूछा, ये मुसलमानों को क्या हो गया, मुसलमान क्यों खुशियां मना रहे हैं? उसने कहा, तुझे पता नहीं, इन दिनों में मुसलमानों के नबी आए हैं, मिलाद की महफिलें मोमिन सजा रहे हैं। उस औरत ने कह दिया, ऐ काश, कितना अच्छा काम है। वो मुसलमान नहीं थी, कितना अच्छा काम है। गोया कि वो औरत ये कह रही थी, मैं भी खुशी मना लेती। रात हुई, जाहिरी आंखें बंद हो गईं, दिल की आंखें जाग गईं। जब दिल की आंखें जागी तो ख्वाब में उस औरत ने क्या देखा? एक नूरानी मजमा है, बहुत बड़ा जुलूस है, और वह मुसलमान के घर की तरफ आ रहा है। वो औरत आगे बढ़ रही है उस जुलूस को देखने के हवाले से, इसलिए कि उससे नूर की लाटें बुलंद हो रही हैं। वो आगे बढ़ना चाह रही थी, देखना चाह रही थी, ये नूर किसका है, ये नूर की लाटें कैसे बुलंद हो रही हैं, ये नूर कहां से आ रहा है। आगे बढ़ रही थी, लोगों ने कहा तू आगे नहीं जा सकती। कहने लगी, मैं क्यों नहीं जा सकती? फरमाया, इसलिए कि तू मुसलमान नहीं। कहने लगी, अच्छा ठीक, अगर मैं मुसलमान नहीं, आगे नहीं जा सकती, लेकिन मुझे ये तो बताएं, ये नूर कैसा? लोगों ने उसे बताया, जिस नबी का मुसलमान मिलाद मना रहा था, वो नूरानी मुखड़े वाला नबी खुद सहाबा की मैयत में उसके घर में तशरीफ ला रहे हैं।